सत श्री अकाल। इंडिया प्लस यूएसए देख रहे सारे दर्शकों का मैं अमनप्रीत कौर स्वागत करती हाँ। शांति कायम रखने लिए कवाड़ की भूमिका मुख है पीएम मोदी। मान सरकार ने कब्जे दी जमीनों को लैके किसानों दी मंगां मन्नियां। अरविंद केजरीवाल ने अज इलैक्ट्रॉनिक बसां नूं हरी झंडी दिखाई। जेलेंस्की ने कहा कि सानू रूस से वध तों वध पाबंदियां लगाणियां चाहीदियां हन। आओ शुरुआत करते हैं अज इस पहली वड्डी खबर तो। शांति कायम रखने लिए कवाड़ की भूमिका मुख है पीएम मोदी। जापान च हो रही कवाड़ देशों की शिखर बैठक च प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कोविड-19 दी चुनौतियों के बावजूद कवाड़ का दायरा वधिया है। इस दे नाल ही मंगलवार नूं पीएम मोदी ने कहा कि अमेरिका, आस्ट्रेलिया ते जापान समेत कवाड़ के होर मैंबर लोकतांत्रिक शक्तियों नूं नवी ऊर्जा ते उत्साह दे रहे हैं। प्रधानमंत्री किशिदा, आपके शानदार आतिथ्य के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज टोक्यो में मित्रों के बीच होना मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। मैं सबसे पहले प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज़ी चुनावों में विजय के लिए आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। शपथ लेने के 24 घंटे के बाद ही आपका हमारे बीच होना क्वाड मित्रता की ताकत और इसके प्रति आपकी प्रतिबद्धता को दिखाता है। एक्सेलेंसीज, इतने कम समय में क्वाड समूह ने विश्व पटल पर एक महत्वपूर्ण स्थान बना लिया है। आज क्वाड का स्कोप व्यापक हो गया है और स्वरूप प्रभावी हो गया है। हमारा आपसी विश्वास, हमारा डिटर्मिनेशन लोकतांत्रिक शक्तियों को नई ऊर्जा और उत्साह दे रहा है। क्वाड के स्तर पर हमारे आपसी सहयोग से एक फ्री, ओपन और इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक क्षेत्र को प्रोत्साहन मिल रहा है, जो हम सभी का साझा उद्देश्य है। कोविड-19 की विपरीत परिस्थितियों के बावजूद हमने वैक्सीन डिलीवरी, क्लाइमेट एक्शन, सप्लाई चेन रेजिलियंस, डिजास्टर रिस्पांस और आर्थिक सहयोग जैसे कई क्षेत्रों में आपसी समन्वय बढ़ाया है। इससे इंडो पैसिफिक में शांति, समृद्धि और स्थिरता सुनिश्चित हो रही है। क्वाड इंडो पैसिफिक क्षेत्र के लिए एक कंस्ट्रक्टिव एजेंडा लेकर चल रहा है। इससे क्वाड की छवि एक फोर्स फॉर गुड के रूप में और भी सुदृढ़ होती जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। はい、モディ氏はありがとうございました。それではですね、 मान सरकार ने कब्जे दी जमीनों को लैके किसानों दी मंगां मन्नियां। पंजाब सरकार ने पंचायती जमीनों के नाजायज कब्जे बारे किसानों की मंगां मन लईआं हन। सरकार ने हुण जमीनां छड्डण की तारीख 30 मई तो वधा के 30 जून कर दी है। इस तो इलावा जिस जमीन तो कब्जा छुड़वाना है उसलिए 15 दिनों का नोटिस दिता जाएगा। इसलिए सरकार ने एक कमेटी बनाई है। इस कमेटी में सरकार ते किसानों के नुमाइंदे शामिल हैं। कब्जे की सरकार वालों धक्का किया जा रहा सी, उहदे लई मीटिंग ਜਿਹੜੀ 23 किसान जत्थियां मंदियां एसकेएम नाल होई आ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੱਸਿਆ ਜਾਊ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ, ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਆ। ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ ਨੇਤਾ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੰਗੂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਭੋਜਰਾਜ ਜੀ, ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਗੜੀਆਂ, ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰੜਾ, सरदार जगजीत सिंह जी डल्लेवाल, डॉक्टर दर्शनपाल जी, सरदार सुरजीत सिंह जी फूल, सरदार ब्रह्म के जी, सरदार कोट बुड्ढा जी ते बाकी सारे लीडर साहबान बैठे ने। 23 ਦੇ 23 लीडर साहबान, मैं बेनती करूंगी डल्लेवाल साहब ये मीटिंग की शुरुआत करनगे। पत्रकार दोस्तों, अपनी पिछली जिस दिन आप इतने अंदोलन किया है उस अंदोलन के मीटिंग तय हुई सी ते अपनी एक मंग सी कि जेडे साडे आबादकार किसान ने किसी भी रूप दे विच
ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਜਾੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਬਜ਼ੇ ਖੋਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਿਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਤੈਅ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ, ਤੇ ਅੱਜ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ। ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਤੈਅ ਹੋਈ ਹੈ, ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਨਖੇੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲਾਤਾਂ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹਿੱਸੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੁੜ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਵੰਡ ਕੇ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲਗਾਤਾਰ 1904 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ। ਕੁਝ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਆਬਾਦ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੋਈ ਸੀ ਗੱਲ ਕਿ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣੇਗੀ, 7 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 9 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਲੀਗਲ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ 1-2 ਵਕੀਲ ਲਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਨਾ ਪਵੇ। ਔਰ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹੀ ਨਿਰਣਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਛਡਾਉਣਾ, ਉਹਦੀ ਇਹ ਕੈਟੇਗਰੀ ਤੈਅ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ 5 ਏਕੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਾਲਕ ਆ, ਭਾਵੇਂ 6 ਏਕੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਹ ਖੇਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਅਸੀਂ ਲੜ ਰਹੇ ਤੇ ਲੜਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਇਹ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਜੋ ਫਾਈਂਡਿੰਗਸ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜੋ ਕਮੇਟੀ ਲੱਭੇਗੀ, ਅਗਰ ਕਮੇਟੀ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਵਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਅਗਰ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਲਿਜਾ ਕੇ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਇਹ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨੇ ਹੱਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਕਿ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਮੰਤਰੀਸ਼ਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟਿਸ ਦੇਗੀ। ਕਿਸਾਨ ਫਿਰ ਆਪਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਪੱਖ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ, ਉਸ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਾਲ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਕਲੀਅਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਚੋਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਆ ਇੱਕ ਇਹ ਤੈਅ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 15 ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 30 ਜੂਨ ਰੱਖੀ ਸੀ, 31 ਮਈ, ਹਾਂ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿ 31 ਮਈ ਤੱਕ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਨਾ ਛੱਡੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਖਤੀ ਵਰਤਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰਚੇ ਵੀ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਰਚੇ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ 1 ਮਹੀਨਾ ਹੋਰ ਪਿੱਛੇ ਪਾਉਣੇ ਆ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਜੂਨ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਆਪਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਿੱਧਾ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਰੱਥ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ ਕਿ ਲੱਕੜ ਦਿਓ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿਓ ਖੇਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸੀ। ਔਰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੱਕਾ ਮਤਲਬ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਓਰੀਜਨਲ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਆਬਾਦਕਾਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਮਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਇਹ ਆਬਾਦਕਾਰ ਨੇ ਜਾਂ ਇਹ ਖੁਦ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਭਰੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਛੁਡਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਉਹਦੇ ਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਈ ਸੀ, ਹਾਂ
ਹਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ 15 ਦਿਨ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਸਸਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਹੋਇਆ? ਨਹੀਂ, ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਗਿਆ ਸਸਤਾ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਹਿਮਤ ਤੋਂ ਮੰਨ ਕੇ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਹੋ ਗਿਆ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ 2007 ਹਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀਗੀ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀਗੀ ਕਿ 2007 ਵੇਲੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਮੁੜ ਦੁਬਾਰਾ ਬਹਾਲ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਆ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਸੀ। ਆਬਾਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਆਬਾਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਸਭ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਾਨੂੰ ਰੱਖ ਦੇਣ ਦੇ ਜੀ। ਫਿਰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਸਟ੍ਰੈਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਅਸਲ ਤੇ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਸਾਂਝੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧ ਚੋਂ ਕੇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਰਟਾਂ ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਬਜ਼ਾ ਖੁੱਸ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚੱਲਣਾ ਵੀ ਔਖਾ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਏ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ, ਆਬਾਦਕਾਰ, ਕਿਸਾਨ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਣੀ 1947 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸੀ ਇੱਥੇ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ 52 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਐਕਟ ਬਣਿਆ ਉਦੋਂ ਤੱਕ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ, ਕਾਮਨ ਲੈਂਡ ਐਕਟ ਬਣਿਆ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫਰਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਮਸਲਾ ਮੁੱਖ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਰੀ ਮੇਜਰ ਜਿਵੇਂ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸੇ ਨੇ, 15 ਦਿਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਂ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਉਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ, ਜਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਾਨੀ 15 ਦਿਨ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਅਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ DDPO ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਨੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਨੇ ਕੇਸ ਇਹ ਅਸਲ 'ਚ ਮਜਬੂਰੀ 'ਚੋਂ, ਇਗਨੋਰੈਂਸ 'ਚੋਂ, ਨੈਗਲੀਜੈਂਸ 'ਚੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਵੀ, ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਰੱਖਤਾ ਸੀ, ਇਹ ਮੇਨ ਗੱਲ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਏਜੰਡਾ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ, ਕੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਪਹਿਲਾ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਸਾਡਾ ਸਵਾਲ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਆਉਣ ਦੋ 5 ਜਣੇ ਅਸੀਂ ਖਾਏਗਾ ਸਾਡਾ ਸਵਾਲ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵਾਲ ਕਰੀ ਜਾਏ। ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਮਾਮਲਾ ਇਹ ਸੀ ਬਈ ਜਿਹੜੇ 8000 ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਵਾਰੰਟ ਲੈ ਕੇ ਬਲਡੋਜ਼ਰ ਫੇਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ 1 ਮਈ ਤੋਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਹਿੱਸਾ ਇਹ ਜਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣਾ ਆਬਾਦਕਾਰ ਕਿਸਾਨ 3 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਬਾਦ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਨੈਗਲੀਜੈਂਸੀ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1961 ਦਾ ਐਕਟ ਬਣ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਕਾਮਨ ਲੈਂਡ ਐਕਟ ਬਣਿਆ ਉਹਨੂੰ ਛੋਟੀਆਂ ਕੋਰਟਾਂ 'ਚ ਗਏ, DDPO ਦੇ ਗਏ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਣੋ ਜੀ ਇੱਧਰ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਕੋਰਟ 'ਚ ਲੜਨਾ, ਇੱਕ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੰਡ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਵਕੀਲ ਹੈ, ਉਹ ਭਿੜ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1-2 ਕੋਰਟਾਂ 'ਚ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਜਿੱਤ ਵੀ ਗਏ ਕਿਸਾਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਰਨੋ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 16 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਦਿਆਗੜ੍ਹ ਪਿੰਡ ਪਟਿਆਲੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਠੱਲ ਪਾਈ ਹੈ, ਵਾਪਸ ਮੋੜਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਟਿੰਗ ਆ ਗਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਚੱਲ ਹੋਰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸਪੇਸ ਮਿਲ ਗਈ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਡਿਲੇ ਮਿਲ ਗਈ, ਇਹ ਅੱਜ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਆ ਗਈ। ਅੱਜ ਵਾਲੀ ਤੋਂ ਹੁਣ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣ ਗਈ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਚੋਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਅਸਲ ਸੁੱਖ ਦੇ ਆਸਰੇ, ਸਿਆਸੀ ਅਸਲ ਸੁੱਖ ਦੇ ਆਸਰੇ ਸਾਂਝੀ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਦੱਬਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਅੱਜ ਹੈ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਆਬਾਦਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਲਾਈ ਹੈ, 3 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੀ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਵੀ ਲਾਇਆ, ਖਰਚ ਖੇਚਲ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਖੜਾਂਗੇ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜੇ ਮਾਮਲਾ ਹੱਲ ਕਰਤਾ, 9 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਜ਼ੋਰ ਲਾਵਾਂਗੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਹੋ ਜੇ। ਅਸੀਂ ਐਂ ਵੀ ਕਹਿਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਕੇਸ ਤਾਂ ਹਰੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹ 8000 ਕੇਸ ਚੱਕਿਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਕੁਝ ਹਰ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਆ ਵੀ ਹਰ ਚੁੱਕੇ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦਾ
ਸਰਕਾਰ ਪੰਚਾਇਤ ਫਾਇਦਾ ਨਾ ਉਠਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੀਕਨਸਿਡਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਉਹ ਹਾਰ ਵੀ ਗਏ ਤਾਂ ਵੀ ਜੇ ਕਮੇਟੀ ਨਾ ਵੀ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕੇ ਤਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾ ਕੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਇਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇ ਵੀ ਭਾਈ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਹਾਰ ਗਏ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਜੇ ਸਾਡਾ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਵੀ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅਸੀਂ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਲੜਾਂਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕੀਮਤ ਉਤਾਰਨੀ ਪਵੇ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਿਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਭਾਵੇਂ 200 ਰੁਪਇਆ ਕਿੱਲਾ ਉਤਾਰਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ 15,000 ਰੁਪਇਆ ਏਕੜ ਵੀ ਉਤਾਰਿਆ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਤਕਾਲ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ 100 ਰੁਪਇਆ 200 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਿੱਲਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸੀ, ਉਦੋਂ 500-700 ਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਿੱਲਾ ਮੁੱਲ ਦਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇ, ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਲਦਲ ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਟਕਦੀ ਤਲਵਾਰ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਆਊ, ਕਦੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੁੱਸ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਮੰਨੇ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਮੰਨੇ ਵੀ ਆ, ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੰਨੇ ਆ ਵੀ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦ ਲਾਂਗੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੈਗੇ ਹੋ ਅੱਜ ਦੀ ਸਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ? ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉੱਥੇ ਆਬਾਦਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਨੇ, ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਤੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਗਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਜੇ ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਘਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਤੋੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ 2 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਕਿਸਾਨ 30 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਊਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਜੇ 1-2 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹਨੂੰ ਰਹਿ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਉਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਕੋਈ 40-50 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦਾ ਹੋਊਗਾ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨੂੰ। ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੰਤਰੀ ਕੁਝ ਵੀ ਕਵੇ, ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ। ਸਾਡਾ ਡੰਡਾ ਹੀ ਇੱਥੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਅੜਿਆ ਰਿਹਾ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਦੇਖਣੇ ਆ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਇਸ ਆਹੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਚਾਹੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਮਤਲਬ ਆਹ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫਾਰਮਰ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਲੈਂਡ ਮਾਫੀਆ ਹੈ। ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਮਤਲਬ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੱਢਣਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹ ਕੱਢਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਹੈ। 6-7 ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲਾਤਾਂ ਨੇ। ਕੁਝ ਸ਼ਾਮਲਾਤਾਂ ਉਹ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿੱਧਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਰਾਈਟ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੱਕ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਨਿਖੇੜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਰਹਿਣਾ, ਇਸੇ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਮੈਂ ਕੰਸਾਈਡਲੀ ਦੱਸਦਾ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਚੱਲ ਪਈ ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ 3-4 ਨੁਕਤੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨੋਟ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਕੁਝ ਉਤਪੀੜਿਤ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹ ਵਾਂਝੇ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ, ਇਹ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਨੰਬਰ 1। ਨੰਬਰ 2, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਵਿਧਾਨਕ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ। ਨੰਬਰ 3, ਇਹ ਜੋ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਅਗਰ ਮਸਲਾ ਬਾਹਰ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਇਹ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦੇਣਾ ਕਿ ਅਸੈਂਬਲੀ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਵਾਂਗੇ, ਇਹ ਅੱਜ ਦੇ ਸਾਡੇ ਬਲਕਿ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੇ। ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਲਟਕਦੀ ਤਲਵਾਰ 15 ਦਿਨ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤਾਰਤੀ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੱਡੀ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਲਈ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਇਹ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਮੋੜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੀ ਐਮਐਸਪੀ ਤੇ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕਿਤੇ ਹਾਲ ਕੇਂਦਰ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਨਾ? ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂਬਰ ਇੱਧਰੋਂ ਵੀ ਲੈ ਲਾਂਗੇ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਟਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ 'ਚ ਫੈਸਲੇ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ 'ਚ ਮੈਂਬਰ ਡਿਸਾਈਡ ਹੋਣਗੇ? ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਹੀ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਦਿਓ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਣੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਗਭਗ ਆਪਦੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਲਏ। ਅਸੀਂ ਦੇਣੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਨਾਲ ਵਕੀਲ ਦੇਣੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਦਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਦੇਣੇ ਆ,
ਉਹ ਸਾਡੇ ਦੇ ਕੰਮ ਕੋਈ ਕਮੇਟੀ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਡੱਲੇਵਾਲ ਇਹੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤੁਹਾਡੀ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚਾ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦਿਨ, ਉਹ ਸੀਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਣੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 2 ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਦੇਣੇ ਉਹ ਦਿਓ। ਹੁਣ 16 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਜਾਊਗਾ ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ 2 ਮੈਂਬਰ ਦਾ, ਉਹ ਨਾਮ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਨਾਮ ਯਾਦ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਉਸੇ ਦਿਨ ਕਿਤੇ ਅੜਕੇ ਰਹਿ ਜੂ, ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਦੂਗੀ? ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਮੈਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਲਗਭਗ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਹੀ ਜਾਣੇ ਆ, ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਜੇ ਅੜਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਉਹ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੋਕ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਸਿਰ ਪਾੜਨ ਤੱਕ ਤੇ ਸਿਰ ਪੜਾਉਣ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚੀ ਪਈ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਕਿ ਵੀ ਚਲੋ ਦੇਖਦੇ ਆ ਉਹ ਕਿਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਲੈਵਲ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਸੀ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਲੈਵਲ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾਗਾ ਬਾਹਲਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭੱਜਣ ਭਜਾਉਣ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਮੱਲਾਂਗੇ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੱਲਿਆ ਸੀ। ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਕਰੀ ਹੋਊਗੀ ਨਾ ਵੀ ਅਕਸਰ ਮਹੀਨੇ ਤੇ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਤੇ ਟਾਈਮ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਕਹੇ ਟਾਈਮ ਕਮੇਟੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਦੋਂ ਦੇਊਗੀ? ਨਹੀਂ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਾਂ 2 ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੋਲੇ ਜਿੰਨੇ ਕੇਸ ਆਉਣੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ 800 ਕੇਸ 8000 ਕੇਸ ਪਿਆ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਓਰੀਜਨਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਮਗਰਮੱਛਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਨੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੈ ਵੀ ਕੁਝ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਲਪੇਟੇ ਪਏ ਆ। ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕੁਹਾੜਾ ਉੱਠਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ 5 ਬੰਦੇ, तो एडी छेती मतलब इन्होंने इन्ना लंबा टाइम नहीं पाउण देंगे, बहुत छेती फैसला हो जाएगा। 21 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਕੋਈ ਡਾਟਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ? 21 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਡਾਟਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੋਏਗੀ। ਔਰ ਉਸੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਲੇੜੀ ਪਿੰਡ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 1000 ਏਕੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਬਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਔਰ 1904 ਦੀ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਛਲੇੜੀ ਪਿੰਡ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਜੀ 3 ਵਾਰੀ ਮੰਨੇ ਕਿ ਜੀ ਜਿੰਨੇ ਅਸੀਂ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਬਜ਼ੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚੋਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਜੇ ਕਿਤੇ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਧੱਕਾ ਜਾਂ ਗਲਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਛਲੇੜੀ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਤੇ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਕਹੇ ਨੇ। ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਗੱਲ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਹੋਊਗੀ ਉਸ ਤੇ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 8000 ਛਲੇੜੀ ਪਿੰਡ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਟਰ ਹੈ, ਉਸ ਮੈਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਲਿਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੋਗੀ ਗੱਲ ਜੀ। ਔਰ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਹੋਰ ਛਲੇੜੀ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਹਾਂ, ਪੈਰਾਮੀਟਰ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਅੱਜ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿਖਾਈ। ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ DTC ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਬੱਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਇੰਦਰਪ੍ਰਸਥ ਡਿਪੋ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਬੱਸ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿਖਾ ਕੇ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤਾ। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया, पहली इलेक्ट्रॉनिक बस आज तो दिल्ली दी सड़कों ते चलनी शुरू हो गई है। उद्घाटन भी किया, उसमें एक छोटी सी राइड भी ली, मैंने भी ली, सब मीडिया वालों ने भी ली, और बहुत ही खूबसूरत बसें हैं, बहुत शानदार बसें हैं, बहुत कंफर्टेबल बसें हैं। अंदर जब अभी बैठे, जिस बस में मैं बैठा था उसमें काफ़ी भीड़ थी, काफ़ी मीडिया वाले लोग थे, उसके बावजूद भी AC बड़ा अच्छा चल रहा था। मैं पहले जब आंदोलन किया करता था तब काफ़ी बसों में घूमा करते थे, तो कई बार AC जो है वो बड़ा धीमा होता था, तो कहने को तो AC होती थी लेकिन गर्मी बड़ी होती थी। इनमें बड़ा स्ट्रॉन्ग AC है। तो जैसे घर में कोई नई चीज़ आती है तो बड़ा शौक होता है कि उसको, TV आता है तो TV खूब देखते हैं, फ्रिज आता है तो फ्रिज बड़ा, ऐसे दिल्ली के लोगों की आज बसें आई हैं, आप ही की बसें हैं, दिल्ली के लोगों की बसें हैं, तो इसको अगले 3 दिन हमने फ्री कर दिया है सबके लिए। तो आप लोग इसको खूब घूमें फिरें, आप ही की बसें हैं, संभाल के रखें, ख़राब ना करें, सीटें गंदगी ना करें अंदर, लेकिन इसका खूब इस्तेमाल करें। एक राइड, जॉय राइड लेके देखें। और मुझे लगता है कि इससे एक शुरुआत, बहुत बड़ी शुरुआत हुई है दिल्ली के अंदर। जो हम कहते हैं कि पोल्यूशन है, कई कारण है पोल्यूशन के, तो अब बसें धीरे धीरे इलेक्ट्रिक बसें अगर होती जाएंगी तो पोल्यूशन भी कम होगा। उस दिशा में एक बहुत बड़ी शुरुआत हुई है। आज 150 बसें आई हैं, 1 महीने बाद 150 बसें और आ रही हैं, तो लगभग 300 बसेस हो जाएंगी। हमारा टारगेट है कि 1 साल के अंदर
लगभग 2000 के करीब बसेस, इलेक्ट्रिक बसेस दिल्ली की सड़कों पे होंगी। उस दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। ये जो 300 बसेस हैं, 150 आ जाएंगे, 150 एक महीने बाद आएंगी। इसमें 1862 करोड़ रुपए अगले 10 साल में दिल्ली सरकार खर्च कर रही है। इसमें 150 करोड़ रुपए हमें केंद्र सरकार से मिल रहे हैं। केंद्र सरकार का इसके लिए हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। और आज 3 इलेक्ट्रिक चार्जिंग डिपोज का भी उद्घाटन किया गया है। उसका खर्चा लगभग 150 करोड़ के करीब आया है। और अभी और बहुत सारे इलेक्ट्रिक चार्जिंग डिपोज बनाए जा रहे हैं, क्योंकि इतने बड़े स्केल पे अगर बसें आएंगी तो बहुत सारे डिपोज की जरूरत पड़ेगी। तो वो भी सारे बनाए जा रहे हैं। तो फिर से मैं एक बारी दिल्ली के लोगों को बधाई देता हूँ बहुत बहुत। और कोई क्वेश्चंस है तो आप बताइए। एक और मेरी रिक्वेस्ट है, सब लोग जो जो अगले 3-4 दिन बसों में जाएं, वो 30 जून तक जब भी जाएं, एक सेल्फी बस के अंदर लेके और उसको पोस्ट कर दें। क्या हैशटैग आई राइड ई बस। मैं भी अभी थोड़ी देर में करूंगा। जो एसी बसेस का किराया वही होगा और सारे महिलाओं के लिए फ्री होगा। मैं इसको चेक कराता हूँ। 300 बसों के लिए अगले 10 साल का क्यूमुलेटिव है। इसमें ओपेक्स और कैपेक्स दोनों इन्वॉल्व है। टोटल एक्सपेंडिचर ओपेक्स प्लस कैपेक्स। उसके अलावा 150 करोड़ दे रही है। तो टोटल खर्चा 2000 करोड़ हो गया। उसमें से 150 करोड़ केंद्र सरकार दे रही है, 1862 हमारा है। सारा क्रेडिट उनको। दिल्ली में अच्छा काम होना चाहिए बस। इस तरह का तो असेसमेंट अभी नहीं है। अब है, इनके पास है। अभी महिलाओं के लिए रहने दीजिए। 11,000 बताया जाता है। अब आज के बाद हमारे पास 7200 के करीब बसेस हो गई हैं। आज तक दिल्ली के इतिहास में ये सबसे ज्यादा बसेस हैं। इतनी बसेस दिल्ली की सड़कों पे कभी नहीं थी। और भी बहुत सारी बसेस आ रही हैं। जैसे मैंने बताया कि अगले 1 साल के अंदर लगभग 2000 और बसेस आएंगी। हमने ये भी निर्णय लिया है, हो सकता है बीच में 600-700 हम सीएनजी की बसेस खरीदेंगे, क्योंकि इतनी बड़ी मात्रा में इलेक्ट्रिक बसेस मैन्युफैक्चर हो नहीं रही हैं। लेकिन अब इन प्रिंसिपल जितनी और बसेस आया करेंगी वो सारी अब इलेक्ट्रिक होंगी। और हमारा मकसद होगा धीरे धीरे करके सारे दिल्ली के बेड़े को इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट किया जाए। बहुत अच्छी बात है, सारे देश में होनी चाहिए, अच्छी बात है। उनका बहुत बहुत स्वागत है। और मैं उनको पूरी तरह से उनके साथ मिलके, जैसे बैजल साहब के साथ भी हम लोगों ने मिलके दिल्ली में बहुत अच्छा काम किया। दिल्ली सरकार ने और बैजल साहब ने मिलके, ऐसे ही नए एलजी साहब के साथ भी उनका हम स्वागत करते हैं, उन्हें बधाई देते हैं और उनके साथ भी मिलके दिल्ली को और आगे ले जाएंगे। कोई राजनीति नहीं। थैंक यू। सेल्फी में अभी पोस्ट करूँ। ਜ਼ੈਲੈਂਸਕੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਰੂਸ ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲੋਦੀਮੀਰ ਜ਼ੈਲੈਂਸਕੀ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਆਲਮੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੂਸ ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਵਿਸ਼ਵ ਆਰਥਿਕ ਮੰਚ ਸਾਲਾਨਾ ਸੰਮੇਲਨ 2020 ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜ਼ੀਰੋ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰੂਸੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੇ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਾਸਕੋ ਨਾਲ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। Дуже дякую. Дуже дякую. Такі, правда, слова із самого початку. Я думаю, що провідник вся наша країна і наш народ, наші прекрасні люди.
І я думаю, що вони є тією потужністю нашої держави, яка заслуговує саме на вашу підтримку, на вашу вдячність. Тим не менш, мені дуже приємно, правда. Пане президенте, ви того місяця сказали одну річ, що я не можу забути. Ви сказали, я цитую, люди бачать цю війну в інстаграмі, у соціальних мережах. Коли їм набридне це, вони прокрутять далі. Тобто, здається, що заможні люди, що як оті, що зібралися тут у Давосі, можуть бути нечутливі до українських страждань. Чи ви справді стурбовані тим, що Захід може втратити інтерес в Україні? Зацікавленість. Я вважаю, що питання не в тому, хто з поважних людей сьогодні зібрався тут. І питання навіть не в тому, який рівень заробітку, а доходів є у людей. Питання, що в цілому люди втомлюються від будь-чого. І питання, на жаль, в тому, що це як будь-яке медіа працює, коли хтось дуже популярний, коли та чи інша тема дуже популярна. На жаль, я повинен констатувати, що світ в цілому достатньо цинічний. І війна – це такий для багатьох, на жаль, для багатьох, це такий, знаєте, для користувачів соцмедіа, це така тема, знаєте, так кажуть, це така тематика, і вона може втомлювати людей. І люди хочуть перегортати, люди хочуть не бути втомленими від війни. І в якийсь момент люди хочуть чогось нового. І це, на жаль, ще раз повторюсь, на жаль, це цинізм сьогоднішнього світу. Люди хочуть щось нового, нові якісь картинки, щось новеньке дати нам. Ми втомилися це бачити. Одні ті самі люди, одні ті самі жертви, та сама Україна. Її постійно жалко. На жаль, на неї напала Росія. Але ми це чули. І за місяці люди можуть від цього втомлюватися. Ви знаєте, так само, як і втомленість є у військових, які воюють, які стоять, наприклад, сьогодні на сході нашої держави, і 100 людей гине щодня. Просто 100 людей. Уявіть собі. І це правда. Вони гинуть, вони втомлюються, гинуть і втомлюються. А дехто не втомлюється наступати на нашу державу, тому що абсолютно все одно, скільки людей, його російських військових загинуло сьогодні. Абсолютно все одно. Він не знає, як вони виглядають, як їх зовуть, яка кількість точна, яка кількість трупів, вони їх не забирають. Тобто ви розумієте, да, у нас це, на жаль, що я говорю в принципі про людей таке, але у нас десятки тисяч чорних пакетів з людьми, яких не забирає Росія. ਇਹ ਸਨ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਖਬਰਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਅਮਨਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੇ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਇੰਡੀਆ+ USA ਦੇ ਨਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।